Hello students, myself Abdul Wahab, biology lecturer in Don Bosco PU College, Chitradurga. In the previous classes, we discussed a chapter called breathing and exchange of gases. In this chapter, we know about mechanism of breathing, human respiratory system, respiratory organs in different group of animals, breathe respiration capacities and respiratory volumes, as well as transport of gases. In the transport of gases, there is a one called as transport of oxygen, second one called as transport of carbon dioxide. The transport of gases we are going to study through two types of respiration. One is external respiration, other is internal respiration. External respiration, the exchange of oxygen and carbon dioxide between alveoli and blood is called external respiration. Whereas internal respiration, the exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and tissue cells is called internal respiration. So, through external and internal respiration, we understand a transport of gases as well as exchange of gases. So, the transport of oxygen and carbon dioxide, it required the medium called blood. First one, the transport of oxygen. Nearly 97% of oxygen is transported by RBCs in the blood. In the RBC, there is a one coloring pigment is present called as hemoglobin. The hemoglobin contains 4 iron molecules. Each iron molecule attract and bind the oxygen molecule. Overall, one hemoglobin able to bind the 4 oxygen molecule and able to transport. The remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state through the blood plasma. When the oxygen is binds the hemoglobin to form a oxyhemoglobin. Then such oxyhemoglobin inside the body cell able to dissociate. Such we are going to understand by a curve called oxygen dissociation curve or sigmoid curve. Next, transport of carbon dioxide. Nearly 20 to 25% of carbon dioxide is transported by RBCs. How means the hemoglobin having a one amino group, such amino group able to combines the a carbon dioxide to form a carb amino hemoglobin. Then second one, 70% of carbon dioxide is carried as a bicarbonate, 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state of plasma. In the previous class, the transport of oxygen, the transport of gases, in that the transport of carbon dioxide by RBC and plasma we studied. In this class, we are going to study the how
The carbon dioxide is carried by carbonate. Okay. Let us study one by one. Here what happens when carbon dioxide combines with water to form a carbonic acid. This reaction is accelerated or carried by an enzyme called carbonic anhydrase. To form a one product called as a carbonic acid. Once again, see, this is the reaction. The carbon dioxide combined with water with an enzyme called as a carbonic anhydrase to form a carbonic acid. So here what happens when the carbonic acid is formed, then that carbonic acid is unstable and it immediately dissociates into hydrogen ions and bicarbonate ions. When come to the carbonic anhydrase enzyme, this carbonic anhydrase enzyme also involves the dissociation of carbonic acid to form a hydrogen ions and bicarbonate ions. What the RBCs are there? In the RBCs, there is a very high concentration of enzyme is present. That enzyme is nothing but the carbonic anhydrase. This carbonic anhydrase enzyme catalyze the chemical reactions. Okay. At the tissue site where the partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism, the carbon dioxide diffuses into blood, nothing but the RBC and plasma, and forms as a bicarbonate ions and hydrogen ions. At the alveoli, whereas the partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceeds in the opposite direction, leading to the formation of carbon dioxide and water. Thus, the carbon dioxide trapped as a bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli and released out as a carbon dioxide. Okay. Every 100 ml of oxygenated blood delivers approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli. Okay. Here, how the 70% of carbon dioxide is transported by bicarbonate ions. This concept is, we are going to study a chlorate shift or Hamburger phenomenon also. What happens before going to the chlorate shift or Hamburger phenomena? The partial pressure of carbon dioxide is high. Where in the alveoli, in the tissue cells, those are diffuses into the blood. So tissue cells alli carbon dioxide partial pressure ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ RBC ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. RBC ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, hydrogen and bicarbonate ions are formed. Next, in the alveoli ಒಳಗಡೆ partial pressure of carbon dioxide ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ then what happens?
ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೆ ಒಳಗಡೆ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ about 70% of oxygen is transported as a about 70% of carbon dioxide is transported as a bicarbonate. Most of the carbon dioxide from the tissue enters into the RBCs of the blood and combines with water to form a carbonic acid. ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ RBC ನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಓಕೆ, ದ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಈ RBCs ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆಗಿ. If hydrogen ion is allowed to accumulate in the RBC, it will be increase the acidity of RBC and may in turn kill it. This effect effectively buffered by hemoglobin to form a hemoglobinic acid. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೋ ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ RBCನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ RBCನಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎ hemoglobinic acid effect ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As the membrane of RBC is impermeable to positively charged ions, the negatively charged bicarbonate ion diffuses from RBC into plasma. So RBCs ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ RBC ಇಂದ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. In order to maintain the ionic balance of chloride ions diffuse from the plasma into the RBC, the outward movement of bicarbonate ions from RBC into plasma, the inward movement of chloride ions from plasma to RBC, this is known as chloride shift. So bicarbonates ಏನಾಗುತ್ತೆ RBC ಇಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸು. ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಂದ RBCಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸು RBC ಇಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಿಂದ RBC, ಈ ಥರ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸು RBC ಇಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸು RBCಗೆ, ಇದರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸು RBC ಇಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಬರ್ಗರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ tissue cells is called internal respiration. The cells of the tissues contain more carbon dioxide and less oxygen. The blood enters the tissues contain more oxygen and less carbon dioxide. ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ region higher concentration moves to its lower concentration. So blood ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಲೋಯರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೋತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡಿಂದ ಆಲ್ವಿಯೋಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು
ಸಿ ಇದೊಂದು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸು, ಇದು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಮೇತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಏನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, H2CO3 ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು HCO3 ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ RBC ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. RBCಯಿಂದ ಏನು ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ಸ್ HCO3 ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸು RBC ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ the human beings have significantly ability to maintain the moderate respiratory rhythms. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡುಲಾ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್. ಮೆಡುಲಾ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ called respiratory rhythm center is primarily responsible for the regulation. ಯಾವುದು ಮೆಡುಲಾ ರೀಜನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಪಾನ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ called pneumotaxic center, can moderate the functions of respiratory rhythmic center. ಸೊ ಒಂದು ಯಾವುದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಿಂಬಡ್ದ ಮೆಡುಲ್ಲಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಪಾನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ದೇರ್ ಬೈ ಆಲ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ನ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ chemosensitive areas is situated adjacent to the rhythmic centers, which is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ions. So hydrogen ions ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಈ ರಿದಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಕೀಮೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರಿದಮಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ದ ಟು ಮೇಕ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
So the receptors associated with aortic arch and carotid arteries also can recognize the changes of carbon dioxide and hydrogen concentration. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚ್. ಆರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚ್, ಎ ಆರ್ಚ್ ಲೈಕ್ blood vessel, arch like vessels present in the aorta. Aorta in the heart line gotte left ventricles in the on the biggest aorta hogutte. Adrinda aorta can distribute the different types of the distribute the oxygenated blood to different parts of the body. So aorta ದಿಂದ ಒಂದು ಆರ್ಚ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟಿಕ್ ಆರ್ಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್. ಸೊ ಕೆರೋಟಿಡ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು. ಇವು ಸಮೇತ ಎರಡೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಇದಾದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Asthma, difficulty in breathing, causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬ್ರಾಂಕಿಯೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಸ್ತಮಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಫೈಸೀಮಾ. It is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ವಾಲ್ಸ್ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಫೈಸೀಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಂಫೈಸೀಮಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ respiratory disorders. Certain industries, especially those involving grinding or stone breaking, much dust is produced that defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. ಸೊ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್, ಇಂಥ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್. ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಅದೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಒಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಪ್ರೊಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, breathing mechanism, exchange of gases, transport of gases, respiratory volumes, okay, regulation of respiration, then disorders of respiration. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ without mixing the carbon dioxide and oxygenated blood. That concept we are going to study in the next class. Okay, thank you.